welcome back to my channel. I hope you all are doing good and are safe at home. Now, in this video is a festive glow up video. But before that, if you are watching my channel for the very first time, hi, I'm Swati Sharath and I do post videos of makeup, beauty, skincare, lifestyle and fashion related contents on my channel. So if you are someone who loves watching it, please take a moment to subscribe to my channel right away. Okay, as I said before, in this video is a festive glow up video. So Navratri is around the corner and I'm super excited because since I'm born and brought up in Mumbai, Navratri is very close to my heart because our Navratri celebration is huge. Huge means it's so colorful, it's so festive. I don't have words to express it. So adondu thanne eniki Navratri varumbo I get super excited. Innathe video njan actually oru outfit video cheyananu vicharichadu, but due to my injury on the leg I cannot do it now, but probably next week njan endalo cheyan nokam. Pakshe innathe video oru glow video aanu. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് ഒക്കേഷൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ we all girls love to prep our skin so that we look very flawless, very glowy and radiant on that particular day. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So I'm going to tell you guys like how I get ready for some occasion or a festive season. I really like to prep my skin, my face, my body, everything. So ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് in detail ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. So yeah, without wasting much time, let's just get into the video. Okay, appo namukku oru glow up video ennu parayan nammal top to bottom everything we consider like our face, our body, everything. Appo face njan innu kanikkunathu allayirikkum because I have already made a video on that. Njan oru occasion varumbo since my skin is very acne prone and very sensitive, njan orikilum extra glow up onnum ende face il cheyyarilla. Njan ade same routine ilana njan stick on cheyaru, the weekly routine that I follow because I don't like taking risk in that case. Appo ende weekly routine ഞാൻ already എന്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. I'll provide the link over here, you can check it out. അതേ routine തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കില്ല. You can go there and check it out. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിൻലി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോഡി സ്കിൻ കെയർ ആൻഡ് ബോഡി റേഡിയൻസ് ഗ്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ബോഡി ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് ഫേസ്. നിങ്ങളുടെ ഫേസ് മാത്രം ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ബോത്ത് ബോഡി ആൻഡ് ഫേസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വലി റേഡിയന്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോയിങ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്വിക്ക്, സിമ്പിൾ, inexpensive and I would say just a 3-step process ആണ് and it's super simple so that anyone can follow. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So the first step എന്ന് പറയുന്നത് hair removal and exfoliation ആണ്. ഞാൻ പേഴ്സണലി ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് especially for my hands, arms and all, I use epilators. Epilators is a great choice because അതൊരു one time investment ആണ് and you will be good to go. You don't need to go for that waxing process and all for your hands. പക്ഷെ നിങ്ങൾ razors ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ you have to first exfoliate your skin and then use razors. ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പാണ് because razors യൂസ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും exfoliate ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ. It will really make it more irritative, like നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റാഷസ് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എപ്പിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can first use the epilators and then after 2 to 3 hours you can exfoliate your skin. It's totally fine. ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫുൾ ബോഡി ഹെയർ റിമൂവലിന് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് കേട്ടോ. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോണ യൂസ് ദ എപ്പിലേറ്റർ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫുൾ പ്രോസസ് ഈ ഒരു കയ്യിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും, ലൈക്ക് ദ 3 steps and this hand I won't be doing anything so that you can clearly see the instant results that we get. അപ്പൊ ഇതിലായിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെ എൻ്റെ കൈമ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് ടൈനി ഹെയർസ് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി 1 month ബിഫോർ എപ്പിലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അധികം വളർന്നിട്ടില്ല, എൻ്റെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രോണിൻ്റെ സിൽക്ക് എപ്പിലേറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടിപൊളി എപ്പിലേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. സോ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം, നിങ്ങൾ മെല്ലെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് പെയിൻ ഒക്കെ തോന്നും, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ടൈനി ഹെയർ ആയാലും നല്ല രീതിയിൽ, കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ളി അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഈ കയ്യിലത്തെ ടൈനി ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെയർ എപ്പിലേറ്റർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ഷേവിങ്ങിൽ പോകട്ടെ, ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറയില്ല. പക്ഷെ ഇതുണ്ടല്ലോ റൂട്ട്സ് വലിച്ചു കളയുന്നുണ്ട്, ദ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഇസ് റിയലി ലെസ്. കയ്യിലത്തെ എല്ലാ ഹെയർസ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now I'm gonna apply
aloe vera gel to just soothe it. ഞാനിപ്പോൾ എപ്പിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത കാരണം ഒരു 2 to 3 hours കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്റെ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് എക്സ്ഫോളിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ MCafe-ന്റെ ഈ ബോഡി സ്ക്രബ് ആണ്. This is so good. Oh my god. ഇത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഉണ്ടല്ലോ super soft and supple ആയി മാറും. This is my guarantee. Like I always love using this product. ഇതൊരു huge tub ആണ്. It's very cost effective. Like you will get it for 300-350 rupees and it will last forever. So I'm gonna wait for 2 to 3 hours and then I'm gonna use this. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ, as I said before, if you guys are using razor, first use the exfoliator that I'm gonna show. Our process ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം and then go for a razor. And എനിക്കൊരു ടിപ്പ് പറയാനുള്ളത്, always try using shaving creams when you are using razors because അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും and നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആ റെഡ് ബംസ്, സ്ട്രോബെറി ലെഗ്സ് അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ കൈമയോ കാലുമൊന്നും വരില്ല if you are using a shaving cream. So make sure to use one. I'll suggest you one from Bombay Shaving Company. It's അടിപൊളി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല ചീപ്പും ആണ്. ലൈക്ക് 150-190 rupees എന്തോ ആണ്. ഇത്ര ഹ്യൂജ് ബോട്ടിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് റിയലി നൈസ്, വെരി ജെന്റൽ ഓൺ യുവർ സ്കിൻ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ 2 to 3 hours ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. I had my food and I'm back. So now I'm gonna show you how I exfoliate my skin because exfoliation is really important to remove that dead skin cells. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ I'll just wet my hands really well with some warm water. ഞാനിവിടെ warm water എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൈ ഫുള്ള്. ഞാൻ ഇതിന്ന് 1 scoop എടുക്കാൻ പോവാണ്. അത് ഞാൻ വെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And then I'm just gonna scrub it on my hands. ഭയങ്കര ജെന്റിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് സ്ക്രബ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. You don't need to be very harsh on your skin. Be very gentle. That's more than enough because dead skin cells ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കണമെന്നല്ല. They are easily removable. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ മെല്ലെ സർക്കുലർ മോഷനിൽ ചെയ്യുക because that will give a good massage also to your skin. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 1 to 2 minutes നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾ ബോഡി നിങ്ങൾ എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആൻഡ് ട്രൈ ടു യൂസ് ദിസ് ബോഡി സ്ക്രബ് ബിക്കോസ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല വ്യത്യാസം കാണും കേട്ടോ. ഇൻ യുവർ ആക്നെ ഇഷ്യൂസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പിമ്പിൾസ് ബംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ റെഗുലർലി ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ക്ലിയറിംഗ് ഔട്ട് യുവർ സ്കിൻ. ആൻഡ് യാ, ഐ എം ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് വേഗം തന്നെ കഴുകിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. Okay, so I'm back. Then ഞാൻ fully എൻ്റെ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Oh my god, it's so soft. Like എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് റഫ്നെസ്സും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സോ സോഫ്റ്റ്, ലൈക്ക് ബേബി സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ പോലെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കറന്റ്ലി ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് സച്ച് ഫീലിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ദേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് എ ബോഡി പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്തൻ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. നമ്മളെല്ലാവരും വെയിലത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ വി ഓൾ മൈറ്റ് ഹാവ് ദാറ്റ് സൺ ടാൻ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഗ്ലോയിങ് ആൻഡ് റേഡിയന്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയ ബോഡി പാക്ക് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, for the pack you need 1 tablespoon of flour, kodamba podi, and to it add 1 tablespoon of base. ഇത് രണ്ടും equal quantities ലാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. To it then add half a teaspoon of turmeric and then 1 teaspoon of extra virgin coconut oil. You can even go for almond oil. Then mix it well and then add some boiled milk. You can even take that malai ഉണ്ടാവില്ലേ, അതും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് അക്കോർഡിംഗ്ലി ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പാക്കിൻ്റെ consistency എന്ന് പറയുന്നത് സെമി തിക്ക് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു റണ്ണി, നോട്ട് ടു തിക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോണ വോയിസ് ഓവർ ദ വീഡിയോ ബിക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കുറേ ലോങ് ആയി പോവായിരുന്നു. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ദേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാക്ക് എൻ്റെ കൈമ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിത് ഫുൾ ബോഡിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഒരു നോർമൽ ഒരു മീഡിയം ലെയർ പോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു പാക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 100% ഡ്രൈ ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ഒരു 70% ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ഡൺ with applying the paste. Now you can see our pack പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. Like it's not visible much. Let me just wait until it is dry. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇതേ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ആഡഡ് ഫ്ലോർ ടു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്ലോർ നല്ല ജെന്റിലാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്. ഇറ്റ് വോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഷ് ആൻഡ് ഡ്രൈ. And you will get that
സ്മൂത്ത് ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുവിധം എല്ലാം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now I'll just wash and I'll come back. So you have to wash it with normal water. Okay, so there I'm back and my skin is really smooth. I'm really loving it. എനിക്ക് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല സോഫ്റ്റ് സപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Okay, so moving on, the third step in the last process is to moisturize your skin. So this is a very important process. നിങ്ങൾ exfoliate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ scrub ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ pack apply ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now your skin really needs good hydration. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ next step എന്ന് പറയുന്നത്. So ഞാൻ എന്താ personally ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ I first use this particular product from Vogue. അപ്പോൾ ഇത് hair vanish cream ആണ്. നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം കാണും. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ഫസ്റ്റ്. ഈ ഒരു എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഓൺ മൈ ഹാൻഡ്. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഫോളോ വിത്ത് എ മോയ്സ്ചറൈസർ. അപ്പം ഞാനിത് നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ സ്കിന്നിലേക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളി ആ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഐ എം ഗോണ അപ്ലൈ ഇസ് എ മോയ്സ്ചറൈസർ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ബോഡി ലോഷൻ ഇല്ല. സോ ഐ എം ഗോണ യൂസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മോയ്സ്ചറൈസർ ഫ്രം ലാക്മി. ഇതൊരു നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ്, നമുക്ക് ഫുൾ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഞാനൊരു ഇത്ര എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് എ വിറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ ദാറ്റ് ഐ ബോട്ട് ഫ്രം ആമസോൺ. പ്യുവർ വിറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ ആണ്. സോ ദിസ് വൺ ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. ഇതിൻ്റെ 2 ഡ്രോപ്സ് ഞാൻ ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ കയ്യിൽ മാത്രം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 ഡ്രോപ്സ് എടുത്തത്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ എം ഗോണ ജസ്റ്റ് മിക്സ് എവറിത്തിങ് ടുഗെദർ. ആൻഡ് വൺസ് ഐ എം ഡൺ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഓൺ ടു മൈ സ്കിൻ. വിറ്റമിൻ ഇ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഗ്ലോയിങ് ആൻഡ് റേഡിയൻ്റ് ആവും കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഫോളോ മൈ ബോഡി സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താലും ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഫൈൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യുവർ സ്കിൻ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഗ്ലോയിങ്. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എ വീക്ക് ഇഫ് യു കുഡ് ഫോളോ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് യുവർ സ്കിൻ വിൽ റിയലി transform into very good skin. Like നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബാഡ് സ്കിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നല്ല രീതിയിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ആവട്ടോ. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫറൻസ്. ദിസ് വൺ ഹാസ് സം ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് ഇസ് റിയലി ഗ്ലോയിങ്. ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല, കുറച്ചൊരു ഡൾ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ തോന്നുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വിക്ക് സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെരി ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് വേ ടു ഗെറ്റ് എ വെരി ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഫെസ്റ്റീവ് സീസൺ. So yeah, with that we come to an end. I hope you guys enjoyed watching this video, and if you do, please make sure to give it a thumbs up and also to subscribe to my channel without forgetting to hit that bell icon, because only then you will be notified whenever I upload a video. So yeah, once again, thank you so much for watching. See you guys next week with a very new video. Till then, bye bye.